کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ لگتا ہے تو جملہ سمجھ اندر آ گیا ہے۔ جنہیں حالت ایمان اندر نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئے یا ملاقات کیتی ہوئے اور حالت ایمان اندر وفات ہوئے، انہوں صحابی کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ صحابی۔ ربانی صاحب بڑا پیارا کلام پیش کر رہے سی، مقابلہ تے نہیں، میں حصہ پانا چاہنا۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا یوسف کو اپنی انگلیاں کٹوائیں، جنہوں نے دیکھا میرے محمد کو پھر جانیں لٹوائیں۔ تکبیر! شان مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، مولانا عبدالرشید پردیسی صاحب۔ جس نے دیکھا یوسف کو اپنی انگلیاں کٹوائیں، جنہوں نے دیکھا میرے محمد کو اپنی جانیں لٹوائیں، کیونکہ وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ کیا شان حلیمہ تیری، تو سب سے پیچھے آئی، تیری قسمت کے کیا کہنے، بنی میرے نبی کی دائی، تیری قسمت کے کیا کہنے، بنی میرے نبی کی دائی۔ پھر اے عثمان ساری دائیاں حیران ہوئیں، جب ان کی سواری کی رفتار کو دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سارے ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے، اور جنہ اج دا پروگرام کروایا میرے محترم شیخ عمران فردوسی صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا بھائی جوید صاحب اور جتنے بھی ساتھی نے نامہ دی لسٹ نہیں، اللہ تعالیٰ سارے دی محنت کوشش اور کاوش انہوں اللہ قبول فرمائے۔ اور
سب تو پہلے اسے پنڈ دے اندر میری مامی جان پرسوں وفات پا گئیاں سن، انہاں دے بیٹے موجود نے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ویسے میرا مزاج نہیں کہ میں ٹاپک تو ہٹ کے گفتگو کراں، لیکن انہاں دے صدمے اندر انہاں دے بیٹیاں دی خواہش دے اوپر چند باتاں فکر آخرت تے، اور میرا عنوان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم بھائیو، چونکہ کچھ دن پہلے ایک ملعون، میں ان دا نام لینا بھی پسند نہیں کردا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کر کے تے باہر فرار ہو گیا تے پورے ملک پاکستان اندر ہر خطیب اپنی اپنی جگہ تے دفاع صحابہ واسطے آواز اٹھا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے ساتھیاں دی ایک کاوش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین او ہستیاں نے، گل ذرا سمجھنی ہے، توجہ نال سنی پھر گل سمجھ اندر آئے گی۔ او ہستیاں نے جنہ دا انتخاب کنے کیتا ہے، میرے رب یار باہر پروگرام اس واسطے نہیں کہ کوئی موٹر سائیکل لنگے تو سارے دھیان ادھر کا، توجہ ذرا ادھر رکھو تاکہ بات سمجھ اندر آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے انتخاب کنے کیتا ہے؟ رب نے کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلانو چیک کیتا، اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلان اندر چیک کر کے پھر ایمان داخل کیتا۔ میرا تیرا انتخاب رب نے کیوں نہیں کیتا؟ وجہ ہے کہ اللہ پوری انسانیت دے کائنات دے دل جان دے سن۔ اللہ تعالیٰ نو صحابہ دے دل سب نالوں چنگے لگے، اس واسطے انہاں دے دلاں نو چیک کر کے ایمان داخل کر کے اور ایمان نو ساڑھے واسطے معیار بنا دیتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا میرے نبی دے یار ایمان لے کے آئے۔ اور پھر فرما دیتا اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، کامیاب لوگ اگر دیکھنے نے تے میرے نبی دے یار دیکھ لو۔ محترم بھائیو، تے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ بلا فصل، عتیق من النار، میرے نبی دے یار رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح میرے نبی دیاں زلفاں قابل فخر نے، نبی پاک دے ہاتھ مبارک قابل فخر نے، میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا، اوڑنا سونا تے جاگنا، خلوت تے جلوت، خوشی تے غمی، زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سینکڑ قابل فخر تے قابل قدر ہے۔ اسی طرح میرے نبی دا یار بھی قابل فخر تے قابل قدر ہے۔ آئیے ان قرآن کو پوچھو، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک نے سائد دے اندر ایک سچ لے کے آن والے دا ذکر کیتا ہے، ایک سچ دی تصدیق کرنے والے دا تذکرہ کیتا ہے۔ سچ لے کے آن والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سچ دی تصدیق کرنے والے میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا نا، نبی پاک نے معراج دی رات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل اے سارا واقعہ معراج دی تصدیق کون کرے گا؟ تے جبریل آندے نے سونیا تواڈا یار ابو بکر کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے، او سچا ہے۔ ابو بکر نو میرے رب نے بھی صدیق آکھیا ہے، ابو بکر نو نبی پاک نے بھی صدیق آکھیا ہے، ابو بکر نو جبریل نے بھی صدیق آکھیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھا، اولائک هم المتقون۔ میرا ابو بکر متقی ہے، جنت دا شہزادہ تے جنت دا نواب ہے۔
जन्नत दा शहजादा जन्नत दा नवाब यारो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जिन्ना हिजरत वाली रात मेरे पैगंबर नू मोढियां दे उपर जाया नबी पाक दा वजन नबुवत दा बोझ कंधियां ते उठाया अल्लाह दी कसम नबी पाक दे कदम मुबारक सुज जांदे ने पैर जख्मी हो गए ते सैयदना सिद्दीक फरमांदे ने सोनिया मैं किस वास्ते हां सोनिया मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ मैं तुहानू अपने कंधियां ते उठा लवां ते मशीयत ने क्या होएगा अबू बकर अज नीवा हो मैं तेनू उच्चा कर देवां अबू बकर अज नीवा हो तेरा मकाम मैं बुलंद कर देवां तेरा मर्तबा मैं बुलंद कर देवां अबू बकर नीवा हो नबुव्वत दा बोझ उठाना ते सिद्दीक तू उठाना ते सैयदना सिद्दीक फरमांदे ने क्यों सुज गया पैर तेरे कंधे किस लई मेरे मैं बन जासां तेरी सवारी मैं बन जासां तेरी सवारी साडी अज़लां तो है यारी अबू बकर ने नबी पाक दा बोझ अपने कंधियां ऊपर उठाया ते किते जबरील आंदे ने अल्लाह सोनिया मैं तुहाडे महबूब नू अपने परां ते बिठा के आसमान ते ले आना अल्लाह फरमांदे ने जबरील तेरा 600 पारे पर तू नबुव्वत दा बोझ नहीं उठा सकदा नबुव्वत दा बोझ अगर उठाया ते अबू बकर ने उठाया तेरे अंदर इन्नियां ताकतां ने एक कुव्वतां मिलियां ने ते सिद्दीक अकबर नू मिलियां ने और मुहतरम ते किते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ मेरे अली मेरे सहाबी अली मेरे कंधियां ते सवार हो जा और काबे दी छत ते जितने बुत ने सारे गिरा दे और एक होर बात मैं तेरे सामने रखना चाहना कुछ लोग कहंदे ने जी साडा अली नाल प्यार नहीं मुहब्बत नहीं साडा प्यार पूरा है असी अली नू शेरे खुदा मानने आ फातिहा खैबर मानने आ फातिहा खंदक मानने आ हैदरे करार मानने आ पर तू मेरे सिद्दीक नू क्यों नहीं मानदा मेरे अबू बकर नू क्यों नहीं मानदा जिंदी गोद अंदर नबी पाक सर रख के आराम फरमा गए ने तू आना कि अली हिजरत वाली रात नबी पाक दे बिस्तर पे सो गए और अली पाक ने मैं भी इस बात दा कायल हां मैं मानना कि अलीउल मुर्तजा पाक ने और शेरे खुदा फातिहा खंदक और फातिहा खैबर ने लेकिन ओनू क्यों नहीं मनदा जिंदी गोद अंदर बिस्तर वाला खुद सो गया है जिंदी गोद अंदर बिस्तर वाला खुद सो गया है ते नबी पाक फरमांदे ने अली मेरे कंधियां ते सवार हो अली फरमांदे ने सोनिया गल फबदी नहीं गल सजदी नहीं तुसी मेरे कंधियां ते सवार होवो नबी पाक फरमांदे ने अली नबुव्वत दा बोझ तू उठा नहीं सकदा नबुव्वत दा बोझ नहीं उठा सकदा ए ताकतां मिलियां ने मेरे सिद्दीक नू मिलियां ने ए कुव्वतां मिलियां ने मेरे सिद्दीक अकबर नू मिलियां ने ओए चंद कदम चले उस राती जंगल दे विचकारे कदम नबी दे जख्मी हो गए चलन कोलों हारे अबू बकर ने पाक नबी नू मोढियां ऊपर चाया पर है बात ताज्जुब वाली रावी जिक्र सुनाया ओ इतनी कुव्वत अबू बकर नो किथों हासिल होई के चुक लिया उसने पार नबी दा जिंदी हद ना कोई सत समान ते सबे जमीना जे हिक दर पाए जामन तद भी वजन नबी दा ज्यादा रावी जिक्र सुनामन
قیامت والے دن کوئی آئے گا ریاضت لے کے آئے گا, کوئی عبادت لے کے آئے گا, کوئی جناب شہادت لے کے آئے گا, کوئی سخاوت لے کے آئے گا, کوئی جناب ریاضت لے کے آئے گا. میرا صدیق آئے گا محبوب دی رفاقت ابدی لے کے آئے گا. لوگ جنت نو تلاش کر دے نے, جنت لب دے پھر دے نے, تے جنت میرے صدیق نو تلاش کر دیئے. ایک دن میرے پیارے نبی فرمان دے نے میرے یارو جنت دے 8 دروازے نے. کنے نے؟ کسے دا نام باب الجہاد ہے, کسے دا نام باب الحج ہے, کسے دا نام باب الصلاح ہے, کسے دا نام باب الصدقہ ہے. ان دا مطلب یہ نہیں کہ نمازیاں دا وکھرا ہے, حج کرنا لیاں دا وکھرا ہے, زکاة لیاں دا وکھرا ہے. کوئی بندہ سوچے کہ میں کلیاں نمازاں ہی پڑھی جانا, باقی سارے کام چھڑ دینا, آپ نمازاں لابوہ منو بلا لے گا. نہیں, مطلب یہ نہیں. مطلب یہ کہ کسے بندے دی طبیعت تے کوئی نہ کوئی کسے عمل دا غلبہ ہوندا ہے. بات نو سمجھے آجے, کسے بندے دی طبیعت تے کوئی نہ کوئی کسے عمل دا غلبہ ہوندا ہے. مثال دے طور تے نمازاں کنیاں نے؟ 5. تے کوئی جنہاں نو اللہ توفیق دے کوئی 6 بھی پڑھ لیندا ہے, کوئی 7 بھی پڑھ لیندا ہے, شراق, تہجد, جناب چاشت. کوئی اور اللہ توفیق دے تے ٹائم ویلا ملیا ویسے بھی دا بیٹھ کے لوگاں دے گلے شکوے کرنے تے نماز نیت لی اللہ اکبر نوافل پڑھ لے. اللہ دی توفیق ہے نا. ہونا ایک بندہ اپنے فرائض واجبات اور سنن نو پورا کرن تو بعد بھی ایک عمل نو مسلسل جاری رکھدا ہے, کنٹینیو رکھدا ہے. اس عمل دا اون دی طبیعت دے اوپر غلبہ ہوندا ہے. اس غلبے دی وجہ تو جیڑے عمل دا غلبہ ہے نا, اس غلبے دی وجہ تو اس عمل والے دروازے چ بلایا جائے گا. تے نبی پاک فرماندے نے میرے یارو جنت دے 8 دروازے نے. تے میرے نبی دا ہمراہ بول اٹھیا, اے کون ہے؟ اینو صدیق اکبر کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو خلیفہ بلا فصل کہندے نے. اے کون ہے؟ میرے نبی دا یار ہے. ابو بکر فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چ واجاں وجنیاں. آپ فرماندے نے ابو بکر او تو ہے, ابو بکر او تو ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں بلایا جائے گا. ابو بکر نے نبی پاک دیاں اکھاں نال اکھاں ملائیاں, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. نبی پاک فرماندے نے صدیق او تو ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں بلایا جائے گا. پھر میں محبت اندر اپنے لفظاں اندر کہہ دیواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بات سمجھے آجے کھڑے ہونگے جنت دے سامنے درمیان اندر. کتھے بول کے دسو یار, ٹھلے پائے گا جی, درمیان اندر. تے باب الصلاح آواز آئے گی ابو بکر ادھر آ جاؤ, ابو بکر ادھر آ جاؤ. گل اے نہیں کہ پڑھیاں کنیاں نے, گل جنیاں دی نہیں, گل اے کہ کہو جئی پڑھیے. ابو بکر پڑھیاں تا بڑیا نے, پر جہو جی تو پڑھیے ہو جی کسے نہیں پڑھی. باب الصدقہ ابو بکر ادھروں آ جاؤ. صدقہ تا بڑیاں کیتا ہے, پر جہو جا جھاڑو تو پھیریا, جہو جا جھاڑو تو پھیریا ہو جا کسے نہیں پھیریا. اور میرے محترم بھائیو ہے کوئی بندہ اگر ایتھے کوئی مولانا صاحب اعلان کرن کہ اتنی چندے دی ضرورت ہے, مسجد واسطے اتنے پیسے چاہیے دینے, ہے کوئی بندہ جڑا اٹھ کے جاوے تے اپنے گھر دا سارا سامان لے آ کے رکھ دے وے. خدا دی قسمیں انسانیت پرول کے دیکھ لو, اگر ہنسی ملے گی میرے صدیق اکبر دی ملے گی. ابو بکر صدیق نے اپنے گھر دا سارا سامان لے آ کے نبی پاک دے قدماں اندر نچھاور کر دیتا ہے. اور اس بات سے خلیفۃ بلا فصل میں کہنا تے ابو بکر نو کہنا. بلا فصل دے معنی دا تو انہوں پتہ ہے, فصل دا معنی ہوندہ ہے ملانا, بلا فصل ساتھ ملیا ہویا. اور اندہ میں معنی اپنے لفظاں اندر کر دے وہاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہجرت والی رات غار دے اندر نا ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے گلوں کرتا اتار کے تے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیتے. سوراخ بند کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اپنیاں رانا اپنی گود دا سیج بنایا, بیڈ بنایا, نبی پاک نو لٹایا. اللہ تعالیٰ نے کرتا بھی لوا لیا, ابو بکر دا سینہ ننگا ہو گیا.
हुण ईमान नाल दसो रब कादर नहीं सी सुराख बंद करन ते? फिर अबू बकर नूं तदबीर क्यों बनाया? वजह की है? अल्लाह पाक ने अबू बकर दा सीना नंगा, अल्लाह ताला ने अबू बकर दे सीने नूं और नबी दी मोहरे नबुवत नूं मिला दिता है। नबी दी मोहरे नबुवत अबू बकर दे सीने नूं मिला दिता, कपड़ा भी गवारा नहीं कीता। और मशीयत ने बोल के आखिया, लोगों ध्यान नाल देखो, और जिंदे सीने दे और नबी दी मोहरे नबुवत दे दरमियान मैं कपड़ा भी हायल नहीं होने दिता। ए है खलीफातुन बिला फसल, और जेड़ा घर ध्यान लगा होया काफरां नूं ध्याने लाई खला, चार पाई ते सुता पिया, ओ बिला फसल नहीं, ओ बिला फसल नहीं, जिंदे सीने और नबी दी मोहरे नबुवत दे दरमियान मैं कपड़ा भी हायल नहीं होने दिता। ओनू कहंदे ने बिला फसल। साथ मिलिया होया नबी तो बाद अगर पहला नंबर है तो अबू बकर दा नंबर। किंदा नंबर है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात आज भी अगर अबू बकर लेटे ने मेरे नबी दे नाल लेटे ने, मेरे आका के सब साथी अच्छे हैं मगर उनमें जो लेटे हैं पहलू में वो दोनों यार अच्छे हैं। हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए यार अंदर ने ते काफर भी पिछो चढ़े हुए ने, खोजी लैके ए नबी दा पैर, ए सिद्दीक दा पैर, है नबी दा पैर, है सिद्दीक। यकदम खोजी, ओहो अबू जहल आंदा है, खोजिया खैर है? कहन लगा यार इथों अगे पैर एक के, इथों अगे पैर एक के, क्योंकि सिद्दीक अकबर ने नबी पाक नूं कंधियां ते उठा लिया सी। कहंदा इथों अगे पैर एक के। अबू जहल कहन लगा पैर किंदा है? पैर किंदा है? अगर नबी दा है ते फिर मुआदल्ला सिद्दीक छड़ गया, ते अगर सिद्दीक अकबर दा। खोजी कहन लगा नहीं जी पैर सिद्दीक दा। अबू जहल कहंदा फिर टुरे चलो, फिर टुरे चलो। खोजी कहन लगा अबू जहला मैनू तेरी गल समझ अंदर नहीं आ रही, लबना नबी नूं है, पैर सिद्दीक दा, टोरी सिद्दीक दे पैर ते जाना है। ओए अबू जहल आंदा खोजिया मैं तेरे नाल बहुता सियाना, मैं शुरू तो जानना सिद्दीक अकबर नूं। अज जिथे सिद्दीक लभेगा उथे नबी लगेगा, उथे नबी लभेगा। 1400 साल पहले जिथे सिद्दीक उथे नबी, 1400 साल बाद क़यामत तक जिथे नबी उथे सिद्दीक। आइए मोहतरम भाइयों, खलीफातुन बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मेरे मोहतरम भाइयों नबी पाक एक बीबी आई है, आके कहंदी सोहणिया महबूबा एक मसला ते दसो ना, मसला ते दसो ना। आका फरमांदे ने बीबी कल आई मैं तेनू मसला कल दसांगा। ते नबी पाक फरमाए औरत कहन लगी सोहणिया अगर कल मैं तुहानू ना पावां ते मैं किंदे कोल आवां, मैं किंदे कोल आवां? ते नबी पाक फरमांदे ने बीबी अगर मैं ना आवां ते मेरे सिद्दीक कोल आ जाई, मेरे अबू बकर कोल आ जाई, मेरे सिद्दीक कोल आ जाई, तेनू ओ मसला दसणगे। साबित होया कि अबू बकर दा नंबर पहला है मेरे नबी तो बाद। अगर नंबर है ते अबू बकर दा नंबर है। और आइए मेरे मोहतरम भाइयों मेरे नबी दी जिंदगी अंदर अगर 17 नमाज़ां नबी पाक दे मुसल्ले ते अगर पढ़ाइयां ने, सिद्दीक अकबर ने पढ़ाइयां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए, सख्त बीमारी दे अंदर मुब्तला ने, ते नबी पाक फरमाते ने मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्ना मेरी प्यारी आयशा जाओ सिद्दीक नूं कह दियो कि नमाज पढ़ा देवे, अज मेरे कोल उठिया नहीं जांदा। ओ यारो मेरे नबी भी बीमार हो गए, और मैं दसा कि मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते नहीं रहे, और आखिर सारिया नहीं दुनिया छोड़ जाना है। अल्लाह दी कसमें मौत नहीं वेंदी, मौत नहीं वेंदी कि अज मापियां नूं अजे औलादां दियां बड़ियां जरूरतां ने, मौत नहीं वेंदी कि ए कौन है, ए शख्सियत
शख्सियत कौन शख्सियतां नूं मौत नहीं वेंदी। और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया तो चले गए। मेरे नबी बीमार होए ने ते बीमारी दी हालत अंदर एक दिन मेरे प्यारे नबी मस्जिद अंदर आए ने ते नबी पाक फरमांदे ने, मेरे यारो गल सुन लो। अल्लाह पाक ने एक बंदे नूं इख्तियार दे दिता है, वो जमीन ते इस दुनिया दा इंतखाब करना चाहे ते दुनिया दा इंतखाब कर सकता है। अगर आखिरत दी जिंदगी पसंद करना चाहे ते आखिरत दी जिंदगी पसंद कर सकता है। ते नबी पाक फरमांदे ने, मेरे सहाबा, मैं आखिरत दी उस इंसान ने आखिरत दी जिंदगी पसंद कर ली है। ते इन्नी गल सुन के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छम छम रोन लग पे, अखां च आंसू आए ने। लोग आंदे ने, अबू बकर बुढ़िया तू एवें ही रोई जा रहा है, नबी पाक ने तो एक आम जी गल कीती है ते तेरियां अखां अंदर पानी क्यों आ गया। अबू बकर फरमांदे ने, यारो ए इख्तियार अगर अल्लाह दे सकदा ते नबी पाक नूं दे सकदा है। ए हुण इंज समझो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनां दे साडे कोल मेहमान ने ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर जिंदगी दी अंदर मैं किसे नूं कोई जुल्म कीता होए, कोई ज़्यादती कीती होए, अज मेरे कोल बदला लै सकदा है। एक मरे नबी दा सहाबी खड़ा होया, कहंदा, सोहणिया एक जंग दे मौके ते तुसी मैनू छड़ी मारी सी, अज मैं अपना बदला लेना चाहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, आ मेरे सहाबी, आ मेरे परवाने, मेरे कोल बदला ले, मैं तेनू बदला देने वास्ते तैयार हाँ। मेरे नबी दे यार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दी कसमे तलवार पकड़ लईए, कहंदे ने, सोहणिया यही बन गया। सोहणिया सहाबा जड़े हैरान हो गए, सहाबा परेशान हो गए कि मंदिर कैसा बन गया है। नबी पाक ने जनाब बदला देने वास्ते तैयार हो गए ने ते सहाबी अगे होया ते कहंदा, सोहणिया जदों तुसी मैनू छड़ी मारी सी मेरी कमर ते कपड़ा मौजूद नहीं सी, इस वास्ते मेरी कमर नंगी सी। मेरे प्यारे नबी ने अपनी कमर मुबारक तो कपड़ा पीछे कीता और आप फरमांदे ने, आ छड़ी पकड़ के ते अपना बदला उतार लै। ए मेरे नबी दा परवाना छड़ी नू तोड़ के सट देंदा है ते यकदम नबी पाक नू जफा पा लेंदा है और मेरे नबी दी कमर मुबारक ते बोसा ले लेंदा है। कहंदा, सोहणिया ये तो एक बहाना ही सी, एक बहाना ही सी, असल अंदर मैं अपने जिस्म ते जहन्नम दी अग हराम करना चाहता सा। मेरा ज़हन ये सी कि नबी पाक दे जिस्म नाल मेरा जिस्म लग जाए ते मेरे ऊपर जनाब जहन्नम दी अग हराम हो जाए। और मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी लम्हात आखिरी घड़ियां ने मेरे प्यारे नबी दियां इस तरह आसमाना वाल हाथ बुलंद कीते ने, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। और नबी पाक दे अचानक हाथ जमीन वाल आ गए। मां फरमांदियां ने, मां आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने कि मैं नबी पाक दे जिस्म दा बोझ अपने जिस्म ते महसूस करन लग पई और मैनू समझ आ गई कि नबी पाक अज जुदाइयां दे के चले गए ने। मेरा सरताज अज इस दुनिया नू छोड़ के चला गया ते नबी पाक दा जिस्म दा बोझ मेरे जिस्म ते आ गया। मैं समझ गईयां ते अचानक उठियां ते मस्से नबी वल जाके सहाबा नू दसिया, ओ नबी दे यारो, अज तुहाडा महबूब चला गया है, अज तुहाडा महबूब इस दुनिया नू छोड़ के चला गया है। ओ यारो, मौत नहीं ना किसे नबी नाल वफा कर दिए, मौत ना किसे वली नाल वफा कर दिए। सहाबा दे दरम्यान कराम मच जांदा है। सहाबा इन्ना रो रहे ने, इन्ना रो, कोई उस नुकरे लग के रो रहा, कोई उस नुकरे लग के रो रहा है। ते रावी बयान करदा है कि मां फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक दे जान तो बाद मंजी नाल मंजी बन गईयां ने। 6 माह जिंदा रहियां ने, 6 माह जिंदा रहियां ने। किसे ने मां फातिमा नू मुस्कुरांदियां नहीं देखिया। और मेरे नबी दी डाची और ना कुछ खांदी है ना कुछ पींदी है, ना कुछ खांदी है ना कुछ पींदी है। कुछ दिनों तो बाद वो भी फौत हो जाती है। और यारो, नबी
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کیسا منظر کیسا سمائے اور نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جانے اے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جانے اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جانے تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہے رب دا نا بندیا ایک رہنا ہے رب دا نا بندیا میرے محترم بھائیو میرے نبی بھی اس دنیا تے نہیں رہے او یارو اج اے دنیا فانی تو سارے ہی چلیا جانا ہے او یارو موت نے نہیں ویکھنا کہ اولاد نو اپنی ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے اولاد نو اپنی ماں دے نال اجے بڑے لاڈ لڈانے نے اپنی ماں دے نال میرے مامی جان دے بیٹے موجود نہیں اللہ تعالیٰ انہوں صبر استقامت فرمائے میں انہاں دے صدمے اندر اللہ دی قسمیں بڑی صابرہ خاتون میں چند دن پہلے گیا تے میں آکھیا مامی جان ہسپتال دے اندر مرض اتنی زیادہ ہے تکلیف اتنی زیادہ ہے میں آکھیا مامی جان صبر دا دام نہیں چھڑنا اللہ دی قسمیں انہاں دی زبان اندروں ایک ہی جملہ سنے اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر ہے او یارو آج لیا کرو دعاواں ماں باپ دیاں قسمیں تو کرو نکل جاویں کرو چلیا جاویں ماں کہہ کے بھیج دے وے پتر خیری جائیں تے خیری آئیں 17 گن مین بھی تیری اونی حفاظت نہیں کر سکتے جنیاں ماپیاں دیاں دعاواں کر دینیاں نے ماپیاں دیاں دعاواں ماں دیاں دعاواں ماں سپر پاور ہے ماں چلی جائے ماں فوت ہو جائے تیریاں پاوراں مک جاندیاں نے سپر پاور ہے ماں سپر پاور ہے تے ایک دکھی بیٹا دکھی بیٹی دکھی بیٹیاں تے دکھی بیٹے جدو ماں چلی جاندی تے کی آندے نے ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو ملسا چاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسنا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے چہرہ تیرا دسنا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے اے غماں بریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے اڈ گئیاں نیندراں میریاں کسے نو کیوں جگاواں نال اڈ گئیاں نیندراں میریاں کسے نو کیوں جگاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال او عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیسیاں ہوندیاں نے عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیسیاں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوگاں دیاں اکھاں چھم چھم روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑفنا پینا ہن مچھلی وانگوں تڑفنا پینا کسے نو کیوں تڑفاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال جس دی وی مر جاوے ماں جس دی وی مر جاوے ماں پتہ ہی اس نو لگدا اے جتھے بلدی اگ ہووے سیک اوتھے لگدا اے
जिस दी भी मर जावे मां पता ही उसनू लगदा ए जिथे बलदी अग होवे सेक ही उथे लगदा ए मेरे ते अरमाने जल गए किसे नू क्यों जगावा नाल मां मैं हुण नहीं पेके आना पेके हुंदे मावा नाल ओए बिठाया मैनू विच डोली ते ओ जुदाई सह गई सा पक्की जुदाई मां वाली सुन के इथे आके रह गई सा बिठाया मैनू विच डोली दे ओ जुदाई सह गई सा पक्की जुदाई मां वाली सुन के इथे आके रह गई सा ढांचा बन के लगी फिरा ढांचा बन के लगी फिरा मैं आखिरी चंद सावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आना पेके हुंदे मावां नाल ओए हुण मां दे बाजों दिसदा मैनू घर अज खाली खाली ए मां दे बाजों दिसदा मैनू घर अज खाली खाली ए उजड़े उन्हां दे बाग ने जांदे टुर जाए जिन्हां दा माली ए ओ जिन्हां दियां मर जावन मावां जिन्हां दियां मर जावन मावां ओ गल्लां करन हवावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आना पेके हुंदे मावां नाल आइए मेरे मुहतरम भाइयों जड़ा मैं बात दर्द कर रहा जड़ी मैं बात बयान कर रहा अल्लाह दी कसम मौत ने ना किसे नबी नू वेखिया ना किसे वली नू वेखिया और जड़ी मैं बात दर्द कर रहा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक फरमांदे ने आयशा अबू बकर नू कह दियो नमाज पढ़ाए अबू बकर नू कहो मेरे मसले ते खड़ा हो जाए आयशा फरमांदियां ने अबू जान मेरे अबू दी बड़ी तबीयत नरम है मेरे बाबे दी बड़ी तबीयत अब उमर नू कह दियो नमाज पढ़ा देवे नबी पाक फरमांदे ने आयशा नहीं अबू बकर नू कौन नमाज पढ़ाए सैयदा आयशा ने 2-3 मरतबा तकरार कीता इसरार कीता नबी पाक फरमांदे ने आयशा ओ मेरी प्यारी आयशा गल सुन ले तू तकरार कीती जा रही है ये मेरा फैसला नहीं मेरा आर्डर नहीं आसमान दे रब दा हुक्म है आसमान दे रब दा आर्डर है कि महबूब सोने अबू बकर नू कौन नमाज पढ़ा देवे मैं तुहाडे तो बाद अबू बकर तो इलावा कोई दूजा इमाम गवारा ही नहीं करदा फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित होया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल ने और मेरे मुहतरम भाइयों कौन है सिद्दीक अकबर अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं अपने इस नबी दे यार दा इंतखाब इस वास्ते कीता कि नबी नाल यारी दा हक अदाई अबू बकर कर सकदा है नबी नाल यारी दा हक अदाई मेरा सिद्दीक कर सकदा है मेरा अबू बकर कर सकदा है और मेरे मुहतरम भाइयों अल्लाह तू अपने इस नबी दे यार अंदर वेखिया की देखिया की आ मैं तेनू एक मिसाल देवां हज़रत अबू बकर फरमांदे ने मेरी बेटी मैं तेरे नाल एक गल करना चाहना गल ए आ कि मेरी जड़ी जिंदगी है खत्म होने वाली है आखिरी चंद घड़ियां ने आखिरी लम्हात ने ते मैं आना चाहना कि जदों मैं दुनिया तो चला जावां ते मैनू नवें कफन अंदर दफन नहीं करना बल्कि इन्हां सादा ते पुराना कपड़ियां दे अंदर ही दफन कर देना ते सैयदा आयशा सिद्दीका दियां अखां दे आंसू आ गए कहंदी सोने अब्बू जान जिंदगी दे अंदर तां तुसीं कदी रज के रोटी भी नहीं खाधी अगर मेरी मां ने मिठा हलवा तुहाडे सामने पेश कीता ते तुसीं कह दिता ओ मेरी बीवी ऐ हलवे दे तां मैं पैसे ही कोई नहीं सी दिते तू हलवा किथों तैयार कीता ते मेरी मां ने कहा ओ मेरे सरताज जेड़ा रोजाना बैतुल माल
अंदरों तुसी आटा भेजदे सी, आटा भेजदे सी, मैं रोजाना उनदे अंदर एक मुठ बचा के रख लैंदी सां ते कुछ दिनों तो बाद उस आटे दा मैं मिठा हलवा तैयार कर दिता ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने कि मैनू गल समझ अंदर आ गई है, मैनू गल समझ अंदर आ गई है कि सिद्दीक दे घर आटे दी एक मुठ घट भी होवे ते अबू बकर दे घर दा गुजारा हो जांदा है, अबू बकर दे दिहाड़ी गुजर जांदी है, घर दा गुजारा हो जांदा है। अज तो मैं ऐलान करना कि बैतुल माल अंदरों जेड़ा आटा मेरे घर वास्ते भेजा जांदा है उंदी एक मुठ कट कर दिती जावे, उंदी एक मुठ जनाब उंदी एक मुठ कट कर दिती जावे ते सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रात किसे पूछा सिद्दीक आखिरी बातां ते मेरा सलाम, पूछा सिद्दीक अकबर इंज क्यों कर रहे हो? फरमाया तुसी नहीं जानदे मैं यारियां निभा रहा, तुसी नहीं जानदे मैं यारियां निभा रहा वां। और मेरे मुहतरम भाइयों अल्लाह पाक ने सैयदना सिद्दीक नू अज़ल तो चुनिया, अज़ल तो चुनिया, अल्लाह सोनिया अज़ल तो क्यों चुनिया? रब आंदा है मैं इस नबी नू भी चुनिया है ते इंदे लई क्यों ना चुनदा? फरमाया नबियां अंदरों इनू चुनिया इंदे लई क्यों ना चुनदा? और जिस तरह तमाम अंबिया दी जामियत दा नाम, तमाम अंबिया दे खलासे दा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इसे तरह तमाम सहाबा दी जामियत और खलासे दा नाम सिद्दीक अकबर ने। आज तू सिद्दीक दे ईमान ते शक करें और कसमें कई लोगों दी मैनू समझ नहीं आती, कहंदे ने जी सहाबा पहले ठीक थे फिर गए, मुआज़ अल्लाह ईमान तो फिर गए। और यारो जिन्ना कुरान सुनिया शेखुपुरी रहिमहुल्लाह ताला कोलो, अलामा शहीद रहिमहुल्लाह ताला कोलो, हबीबुर रहमान यज़ानी कोलो, खुदा दी कसमें उन्हां दे ईमान इन्ने मजबूत ने। पहली साफ अंदर नमाज है ते कई बुजुर्ग ऐसे ने चलिया नहीं जांदा ते फिर भी तमन्ना आरज़ू ए है कि काका मैनू मस्जिद अंदर लै चल, मस्जिद अंदर लै चल। ओ यारो ए ओ ने जिन्ना ऐसे खतीबां कोलों कुरान सुनिया और खुदा दी कसमें जिन्ना मेरे नबी कोलों कुरान सुनिया, मेरे नबी दी शगिर्दी इख्तियार कीती है, वो अपने ईमान तो किवें फिर सकते ने? शगिर्दी जिन्ना ने प्यारे दी कीती, शगिर्दी जिन्ना ने कौन साहबा शगिर्दी जिन्ना ने प्यारे दी कीती, नबी जी दे सोने ते नबी जिंदगी नबी दे तो वारे ते बीती, शगिर्दी जिन्ना ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नजारे च बीती, इशारे ते बीती नजारे च बीती, नबी दियां फौजां की तारां दे साथी। आखिरी जुमले मुहब्बत दा सबूत दियो, नबी दियां फौजां की तारां दे साथी, ओ लैलां दे साथी, नहारां दे साथी, ओ सफरां दे साथी, ओ हजरां दे साथी, ओ जिंदगी दे साथी, मज़ारां दे साथी। बुरा उन्हां नू कहना, बुरा उन्हां नू कहना है कम पारा, नबी जी दा दिल हुंदा पारा ओ पारा, नबी जी दा दिल हुंदा पारा ओ पारा। और नबी दे सहाबा नू जो मनदा बुरा है, नबी दे सहाबा नू जो मनदा बुरा है, कसम खुदा दी ओ जन्नत न जासी। अस्सलाम वालेकुम।